سي وليد، تلاقينا مع الوالده ديالك الله يخليها ليك، الله يطول عمرها، بكات مع المغاربه، فرحات مع المغاربه. بغيت نسولك وليد، حضور ديال الامهات والحضور ديال الاباء ديال اللاعبين، ما هو الدور اللي يمكن لعبوه في اذكاء الحماس ديال اللاعبين؟ وحنا شفنا الصور الجميله اللي تنقلتها وسائل الاعلام ديال حكيمي وهو غادي تعنق الوالده ديالو، الصابري كذلك، واحد الروح جماعيه بين الاباء والامهات ديال اللاعبين. شنو يمكن لك تقول لنا في هذا الصدد؟ لا كنا قبل ما نجيو كان عندنا اون استراتيجي، اما نجيبوا لي فامي اما ما نجيبوهمش. على l'expérience ديال 2018 on a pris avec le staff l'option نجيبوا لي فامي ديالنا باسكو فوالا ملي كدير اون كومبيتيسيون كاينين اللي عندهم ولادهم، كاينين اللي كيبغيو يحسوا بالوالدين ديالهم قدامهم. جو بونس كون ا بيان جيري. ابخي سي فري كو فهادشي ماشي ساهله، ملي كتربح كلشي غادا الامور مزيان، حتى واحد ما كيهضر وليدي مزيانه، ولا كتخسر كيقولوا علاش جابوا لي فامي. مي ابخي سي ما ريسبونسابيلتي. حنا فرحانين شفناهم دابا مور ماتش ديال بلجيك و mais on est concentré, les familles elles nous dérangent pas à partir du moment où كنشوفوهم après les matchs et après on a le temps de se concentrer pour le match. mais بحال اللي قلتي l'esprit de famille اللي عندنا على برا بغينا نجبرو حتى في التيران، وهادشي اللي كيطرا en ce moment. donc on est content, pour le moment ça fonctionne bien. السلام عليكم. وليد أضغط. oui. سلام وليد، سلام بلال. محمد أمين متبار، موقع هاسبريس. السؤال ديالي عافاك وليد على لي بليسيور، قدرتي تطمنا على الحاله الصحيه ديال اللاعبين؟ شفنا الماتش الاخير بزاف اللاعبين خرجوا مصابين، كذلك لومبيونس داخل لو جروب. كنعرفوا وليد ديما ما كيهضرش حتى كيسالي يعني الادوار النهائيه. باقي ماتش صعيب امام كندا، باقي ما درنا والو كما كتقول وليد. واش هاد باقي ما درنا والو وصلتيها بطريقتك للاعبين؟ شكرا. مور ماتش حنا عارفين شنو باغيين وحنا عارفين علاش جينا. اوني موتيفي بحال كنعرفوا من الكره طون كو لاربيتر ما صفرش وما تاهلناش وما درناش باش ندخلوا في ليستوار، ما درنا والو. الدراري عارفينها دابا من باب بحال اللي قلتي عندنا بزاف د لي جوار اللي ماشي 100%، عارفينها ملي جينا الكوب دي موند. حق اللي فرحان، اي واحد باغي يلعب، اي واحد باغي يتقاتل. عندنا ان جروب ديال 26 لاعبين واللي غيدخل غيتقاتل. من الحق الصراحه في الماتش بلجيكا كانوا بزاف الدراري لعبوا ماشي 100% de leur capacité، بالحق مونطالمون كانوا 100% de leur capacité وباغيين يموتوا معنا. دونك غنبقاو هادشي. اي ماتش اللي كيزيد كاين لا فاتيك، كاين لي بليسيور، مي اي فرقه في لا كوب دي موند عندها هاد المشاكل. اون با سبلاندر، عارفين شنو عندنا، شنو كنتابعنا، اي ا موا دو فير مع الستاف لو ميور شوا بوسيبل باش اللي غيدخلوا غيتقاتلوا. مي سي فري كو اون n'a pas beaucoup de chance depuis le début de la compétition. ضيعنا تيسودالي، لوزا، مسينا، حاريت، plus les blessures اللي عندنا دابا. mais on s'accroche. mais c'est bien parce que ça veut dire عندنا un bon état d'esprit. c'est le plus important. السلام عليكم. عادل الرحموني، موقع ماتش بريس. سؤال مباشر السي وليد. شفنا طريقة لو سيستيم دو جو ديالكم كان رائع جدا، لا مع كرواتيا ولا مع بلجيكا، خاصة أنكم لعبتوا الشوط الأول مع بلجيكا مغاير في الشوط الثاني. الآن مباراة فاصلة، كما قالوا الزملاء أنه جوج منتخبات بالأمس كانوا كيكفيهم التعادل، صدقوا تإليميناو. الوغ ولو أن كنعرف الفلسفة ديال وليد الركراكي أنه كيناقش هذه المباراة، ولكن خصنا نفكروا لأن واحد النص ديال التأهيل عندنا في الجيب ما خصناش نفرطوا فيه. ثانيا ان كاع المنتخبات كيشوفوا الخصم المقبل في النهايه. يعني بالنسبه لكم باش تفاداو المنتخب الاسباني مثلا، خاص الفوز للمنتخب الوطني في هذه المباراه هذه. شوف غنرجع اللي قلت دابا باش نسالوا بهذا الشيء. حنا عندنا ان ماتش جوي، كنفكروا غير في هذا الماتش، كنفكروا في كندا. من بعد اللي كيامني انا ماشي اللي داروا ياخرين، كانوا خصهم يربحوا ولا ديجا لي ماتش اخرين كانوا كونفرونطاسيون ديريكت ماشي بحال. علاش قلت انا قبيله الحمد لله الكندا ما لعباش لا كاليفيكاسيون ديالنا معنا، هما ما لاعبينش لا كاليفيكاسيون، واخا يربحونا واخا يفرحوا عندهم 3 بوين وما غيبقاو في الدار، هذه 100%. دابا اللي لاعبين لا كاليفيكاسيون هي حنا كرواتيا وبلجيكا، وحنا لاعبين مع الفرقه اللي ما تقدرش تاهل.
دونك هذه داخله في الدماغ ديالنا اللي هما ما لاعبين على والو et ça doit encore plus nous motiver باش نوريو لهم اللي احنا عندنا quelque chose à perdre. Donc nous on est concentré sur ça et on est confiant. غنلعبوا مع لي كاليتي اللي عاونونا باش نديروا التعادل ونربحوا مع بلجيكا وغنحطوا لو ماكسيموم ديالنا باش في الاخر ما تكونش عندنا لي ريغري ولا حطينا كل شيء تقدر الماتش كان اي سيناريو نقدروا ندوميني ونضربوا لي بوتو ويماركوا في الدقيقه الاخريه ومن بعد ça c'est le football mais اللي كيامنا حنا هي de donner le maximum de pas avoir de regrets et qu'on ait été cohérent في كاس العالم ديالنا من بعد كل شيء من عند الله le football il y a rien d'acquis. Bonjour Walid, avant de te poser la question, j'aimerais bien te remercier sérieusement d'avoir inculqué cette culture de gagne, surtout aux joueurs, et j'aimerais bien l'inculquer même aux joueurs locaux, et surtout aux spectateurs, parce que il est temps qu'on parle football moderne. Demain, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que le Maroc aura le choix entre faire un match nul et gagner. Et les deux équipes qui avaient le choix hier, que ce soit l'Équateur ou l'Iran, sont passés à côté. Donc, est-ce que ce choix ne dérange pas un coach avant d'entamer un match décisif pour une qualification? Merci. Merci Oussama. Non, la priorité, c'est pour ça que je reste vraiment focus sur ce qu'on sait faire nous. L'erreur, ce serait de déjouer, de commencer à faire des calculs, de rentrer à 20%, 30%. On va avoir une équipe en face qui veut nous battre, puisqu'ils veulent prendre leur premier point. Donc c'est bien, ça va être un match ouvert. Ils ont de très bons joueurs, ils vont pas lâcher jusqu'à la dernière minute parce que c'est une équipe qui est agressive sur l'intensité, elle court énormément. Et nous, on va jouer pour gagner. Et si on joue pour faire match nul, je le répète, on fera une grande erreur. Maintenant, il ne faut pas qu'on sorte de ce qu'on a su faire depuis le début de la compétition. Et après, c'est à nous, avec le staff, de donner des ondes positives, de ne pas penser au plus mauvais des scénarios. Et surtout, de ne pas attendre le match entre la Croatie et la Belgique de ce qui se passe. Donc nous, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire. On va donner le maximum pour ne pas avoir de regrets à la fin. Ben justement, je dis que on va jouer notre football. Et après, comme je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas de regrets, à la fin, on a tout donné, et ben il faudra accepter le résultat. Mais on est motivé. Il y a quelque chose qu'on ne pourra pas nous retirer, c'est que les joueurs ils veulent rentrer dans l'histoire et on va donner le maximum pour rendre notre peuple heureux. كابتن وليد كلنا شفنا تألق أحمد عويس صحفي مصري شفنا تألق المنتخب المغربي مع مدربه الوطني وليد الرجراجي منتخب السنغال مع مدربه الوطني أليو سيسي منتخب غانا مع مدربه الوطني هل حان الوقت لتعتمد أفريقيا على أبنائها من نجومهم الكبار لقيادة منتخباتها المحلية واعتماد الأندية على المدربين المحليين والتخلي تماما عن عقدة الخواجة زي ما بنسميها في مصر واعتماد على النجوم المدربين الأفارقة للفرق والمنتخبات؟ شكرا. مزيان بالنسبة لنا بعد مزيان الكرة أفريقية ملي بداو كيتيقوا في ولاد البلاد ولاد الشعب دابخي كاين بزاف ديال لي فورماسيون دابا اون كومونس ا اتر كاملين كنداو لي فورماسيون ديالنا في لافريك ولا على برا اوني دي زونسيان جوار يمكن كنعرفوا احسن من اي واحد بلادنا والروح اللي خصنا نحتاو. انا كنت فرحان بزاف البارح الاليو باسكو تا هو في بلاد ديالو تلا الحصا واخا كيربح وكيدير ديما حنا ما فرحانينش ني واحد عنده واحد كميتجا ولا عنده شعر مزيانين كتفرحوا وما واقفين كيعرفوا يديروا. دونك سي بيان كاليو المره الثانيه الفرقه ديالو في كاس العالم دابا دوزو الدار الثاني السنغال وراونا واحد الطريق اللي حتى حنا بغينا ندخلوا فيها ونزيدوا لقدام. مي ابخي سي لي كومبيتونس مي كاين واحد كومبيتون يقدر يعاون البلاد مرحبا ولا هو البلاد احسن بالنسبه لي. Bonjour, je pose ma question en français. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Une question pour le coach. Walid, je sais que les entraîneurs ils préfèrent parler collectif et pas de deux joueurs, mais s'il te plaît, je voudrais te demander ton avis sur deux joueurs que j'aime beaucoup. C'est Amala et Amrabat. J'ai l'impression que c'est vraiment le moteur de l'équipe du Maroc au milieu de terrain, à la fois pour la récupération et la projection. Et si tu voulais bien me parler un petit peu de leur rôle, s'il te plaît. Moi, tu as raison de parler en particulier de certains joueurs. J'ai l'impression qu'on est vraiment rodé, que tout le monde fait sa part. Que ce soit Selim, que ce soit Sofiane. Chacun a un rôle bien précis dans le système de jeu. Il y en a qui se sacrifient. J'aimerais bien que tu parles aussi de Youssef El Nasseri.
Le travail qu'il fait en tant qu'attaquant, je pense qu'il n'y a que les entraîneurs de très haut niveau ou les gens qui suivent le football qui se rendent compte qu'il est important dans notre système aussi. Mais Sofiane, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est en train de passer un cap. Selim, pour l'info, il joue avec une douleur au genou depuis le début de la compétition, mais il lâche pas. Mais c'est des joueurs qui sont intéressants, qui ont été formés en Europe, qui grandissent avec leurs équipes et même avec l'équipe nationale. Et après, dans ce système-là, c'est vrai qu'ils se retrouvent bien, surtout Sofiane, dans ce rôle de premier relanceur et premier défenseur devant la défense. On est content, on espère qu'il reste à ce niveau-là pour qu'ils grandissent avec l'équipe aussi. Et puis à partir du moment où ils sont à un très bon niveau, ben, ça nous permet nous aussi de réussir les matchs qu'on est en train de fournir. Please, question for the player, please. بونجور كوتش صراحيا موقع لو ماتان سبور كوتش كنعرفوا بان المنتخب الكندي يعني ما عنده حتى شي فوز في كاس العالم بما انه هذه اول مشاركه ليه وشفنا المدرب ديالو قال بانه بغاو يدخلوا للتاريخ يعني بغاو يدخلوا لهذه المباراه المنتخب الوطني المغربي وياخذوا 3 النقاط ويربحوا بها وليد يعني كيفاش كتشوفوا نتوما هذه المقابله واش غادي تدخلوا باش انكم تربحوا المقابله ولا غادي تحاولوا انكم تجيريو الماتش باش تخرجوا يعني على الاقل بالتعادل ميرسي لا احنا غنديروا لو ميم بلان اللي كنديروا ديما كندخلوا ديما باش نربحوا وغنديروا غلط كبير ولا دخلنا باش ما نخسروش هما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار ديالهم بالنسبه لي سي اون دي ميور زيكيب بوكو دانتنسيتي بوكو دو جون جوار ما غاديش يخلونا نرتاحوا نتوما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار باغيين يهزوا لي بروميي بوين حنا اون فا لي ريسبكتي عندنا بزاف دو ريسبي في هاد الفرقه بحال اللي درنا مع كرواتيا مع بلجيكا اللي مهم حنا اللي كيامنا مور هاد الماتش هي نكونوا في الدور الثاني سي سكي امبورطون مي اي كور بوكو دانتنسيتي اون ايكيب كي ليبيري ما خاسره والو انكور بلوس ماتنون ا نو ديت تري انتيليجون باش نجيريو هاد الماتش باش ندوزو هادشي اللي كيامني من بعد ولا بدينا كنفكروا بزاف في لو ريزولتا اللي خصنا اون فا فير ان غروس ايرور مي on a اللي كنا بغينا حنا هو تكون عندنا كل شيء في يدينا هذيك لي كالكول ديال خصنا نربحوا من بعد نستناو يا اخرين ولا خسروا ولا دابا ما عندناش فين نتحبعوا عندنا الرباح والتعادل ديالنا خصنا نجيبوا هذه النتيجه من بعد كندا الصراحه غيجيو الحق ما كيامناش شنو باغا كندا كيامنا شنو بغينا حنا هما سي نورمال تو لي ماتش كانوا باغيين يدخلوا في ليستوار مع بلجيكا مع كرواتيا à nous de montrer qu'on mérite de se qualifier. Morad Moutaoukil, M24. Deux questions pour Bilal et pour le coach. Bilal, je voudrais savoir, à droite, je voudrais savoir comment tu vis ce moment en Coupe du Monde dans le groupe, au sein du groupe. Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience et de cette aventure? Walid, est-ce que demain tu pourras disposer de l'ensemble de tes joueurs? Est-ce que l'infirmerie est vide en l'occurrence? Salam. Alors, oui, bien sûr, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je crois que chaque enfant rêve de participer à une Coupe du Monde. Et moi, à mon jeune âge, le coach m'a choisi pour venir à cette Coupe du Monde. Et je suis très heureux d'être ici, d'être entouré de la sorte dont ils m'ont accueilli, dont je suis dans le groupe. Je suis comme le petit frère de tout le monde. Et alhamdoulilah, je suis très content d'être ici. Bonjour coach. Bonjour, ici. Ouais, juste pour les blessures. Mais on a encore, on va faire comme d'habitude, à chaque fois, jusqu'à la dernière minute, on saura qui est apte, qui est pas apte. Et les décisions qu'on prendra, ce sera souvent comme on a fait avant la Belgique, ce sera le matin. Mais l'infirmerie, elle n'est pas vide depuis le début. Mais tout le monde se bat pour sortir de l'infirmerie et pouvoir jouer. Donc on s'adapte, c'est une compétition. On se rend compte que la Coupe du Monde, c'est des rythmes qui sont très difficiles pour les joueurs, surtout à cette période de l'année. Il y a beaucoup de blessures. Et nous, on fait avec. Mais moi, comme je l'ai dit, c'est l'état d'esprit. Mikacho Foudrari, Hakimi, comment il a joué, Mazraoui, Ameller depuis le début de la compétition. Je n'ai pas envie de dire que personne n'est à 100%, parce que je dis toujours que ceux qui rentrent doivent être à 100%, mais ils se battent. Donc demain, je pense que tout le monde voudra être de la partie. Mais après, on prendra les meilleurs choix avec le staff pour pas faire d'erreur. Bonjour coach, ici coach Walid. Comme tous les Marocains, on est là pour aller plus loin dans la compétition. Mais j'ai une question un peu sensible. Si jamais on perd demain, est-ce que vous
vous considérez ça comme un bon exploit pour le football marocain? غنكذب ولا قلت لك le contraire. احنا جينا باش نتأهلوا. Alors au début de la compétition, on va pas mentir, ملي كتشوف le groupe, là كنتي قلتي لي qu'on sera avec 4 points après les 2 matchs et qu'on aurait tout en main pour se qualifier, on aurait signé. Maintenant, nous on veut rentrer dans l'histoire. Donc si on rentre pas dans l'histoire demain, est-ce qu'on aura loupé le coche parce qu'on avait tout entre les mains. Mais on va faire en sorte de pas y penser. C'est ce que j'ai dit. On va changer un peu la mentalité de Mdaoun Khafo ou la traite. Inch'Allah, on va se qualifier. Bonjour. Lionel Pittet du journal Le Temps en Suisse, je parle en français. Oui. On vit depuis plus d'une semaine la première Coupe du Monde arabe. Dans les rues de Doha, on peut voir les supporters des différentes équipes qui sont très solidaires les uns avec les autres. Est-ce que vous, en tant qu'équipe, vous vous sentez également représenter l'ensemble du monde arabe? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que juste défendre les couleurs marocaines sur cette Coupe du Monde? Merci. Nous, au départ, sans ni faire de politique ni rien, on va parler football. Déjà, on défend le Maroc, la première des choses, et les Marocains. Ensuite, forcément, on est africain aussi, et c'est la priorité, comme le Sénégal, comme le Ghana, comme le Cameroun et la Tunisie. On espère montrer que le football africain a passé une étape. On a été souvent décrié par le passé, que le niveau du football africain n'était pas bon. Sur cette Coupe du Monde, je pense qu'on a rivalisé, que n'importe quelle équipe africaine a rivalisé, que ce soit avec des équipes sud-américaines ou européennes, et qu'on méritait forcément plus de place à l'avenir pour pouvoir un jour espérer gagner la Coupe du Monde. Après, forcément, de par notre religion, de par nos origines, pour une première Coupe du Monde dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe, il y a des gens qui vont s'identifier à nous et forcément on est des exemples et on espère justement les rendre heureux. Et s'ils peuvent nous voir comme un porte-drapeau, on sera content de les rendre heureux si on peut passer. Salam alaikum, c'est Walid, c'est Bilal. Ma question c'est pour le frère Bilal. Bilal, on sait que porter le maillot d'équipe nationale, c'est une fierté. D'être en Coupe du Monde, c'est aussi une fierté, mais c'est une responsabilité en même temps. Mais on aimerait savoir votre avis sur les supporters marocains présents ici. Franchement, c'est incroyable. J'ai encore jamais vécu ça. En Belgique, on joue devant des 20 000 spectateurs, 25 000. Et si en une fois tu te retrouves dans un stade avec 60 000 supporters, et l'ambiance qu'ils ont mis, franchement, c'était incroyable. C'est vraiment une fierté de porter ce maillot et de jouer pour ce pays. كابتن وليد محمود عبد الله العين الإخبارية سؤالي لحضرتك وانت جاي من المغرب لكأس العالم كانت طموحاتك هو الوصول لدور ال16 ام هناك طموحات ابعد وهل وانت بتلاعب بلجيكا وبتلاعب كرواتيا ثاني ورابع العالم هل حسبت السيناريو ده ان المغرب تقدر تعدي المجموعة وتوصل لدور ال16؟ احنا جينا على هذا الشيء بالحق. هاد لا كومبيتيسيون هاد كاس العالم ماشي سهله. كتشوفوا اي ماتش كيتلعب في لي ديتاي، كيتلعب في بوالو، وحنا عارفينها. وعلى هذا الشيء حنا اللي بغينا هي نحترموا اي فرقه، وغنحترموا هاد فرقه كندا واللي كيامنا دابا. ملي دوزنا هاد جوج ماتشات نساو كرواتيا نساو بلجيكا ملي كانوا الثانيين ولا الثالث، صافي هادي ما بقاتش في راسنا. خصنا نكونسونطراو في كندا باش نفرحوا البلاد ديالنا ونوريو ملي هاد النتيجه اللي درنا ماشي درناها غير بوالو. هادشي اللي كيامنا اليوم. J'ai bien répondu, j'ai bien compris la question là. السلام عليكم وليد. وريس عنتر من الانباء تي في. كما شرتي كندا كيلعبوا un engagement physique qui est important, qui vont très vite vers l'avant. Un détail très important, par exemple hier كنا في un café où شفنا un cadre de l'équipe canadienne tard le soir dans un café chicha dans un private room. واش هاد الشيء كيكونوا des joueurs comme ça décontractés ما عندهمش une pression, c'est très dangereux pour notre équipe ou là. Merci. Ça dépend شنو فيها في الشيشه. ها لا شوف الكره ça veut rien dire. Et le plus important, nous c'est pas le Canada, je vais le répéter, on les respecte beaucoup.
C'est une équipe qui aurait mérité de prendre plus de points. Peut-être même, c'est peut-être mieux pour nous qu'ils n'ont pas la qualification à jouer contre nous sur le dernier match. Ils sont éliminés. Alors bien sûr, d'un côté, ça peut être une force pour eux d'être libérés. Mais en même temps aussi, nous, on a quelque chose à perdre. Et ça doit nous aider à être plus motivés que les joueurs canadiens. Et dès le début, il faudra leur montrer que nous, on n'est pas là pour s'amuser ou pour rigoler. On va faire le match qu'il faut pour passer. Je le répète, avec tout le respect qu'on a pour le Canada. Mais aujourd'hui, nous, on est concentrés sur nous. On ne reste pas concentrés sur ce qu'ils font les joueurs du Canada ou d'autres. Thijs Menk from the Dutch press agency ANP. A question for the national coach. After the victory over Belgium, there were major riots in Brussels and in several cities in the Netherlands. The governments over there are a little bit afraid that the same thing might happen tomorrow if you beat Canada and make it to the round of 16. Is there anything you would like to say to the Moroccan fans in the cities in Belgium and the Netherlands? Il a dit genre, qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé en Belgique, etc. après la victoire contre la Belgique. Et est-ce que tu crois qu'il y aura une chose après le match contre le Canada, etc. The first, what's happened in Belgium, yeah, I think it's very difficult to see some people who can do that in Belgium. You need to respect the country where he born and when he live. But I think it's not Moroccan people. Moroccan people, you have more respect, and in your culture, you need to respect everybody. And you can be happy, you can do your party, but you need to respect everybody, and I don't like what's happened. And I hope after Canada, Moroccan people enjoy, but only to dance and to cry about your country. Only that I need to tell, and you need to respect people after the game. And enjoy, it's good, but with a respect. Bonjour, Hugo Moissonnier, Radio France Internationale. Une question pour vous, Bilal. Je vais vous mettre en difficulté. Je vais vous demander de parler de votre coach, savoir un peu ce que vous pensez de ses méthodes, de la manière dont il gère le groupe. Et vous, coach, je vais vous mettre aussi en difficulté en vous demandant de parler de vous-même, puisque la victoire contre la Belgique, c'est aussi la victoire de votre coaching, puisque ce sont les entrants qui ont été décisifs sur les buts. Mais peut-être d'abord le joueur sur le coach. Ouais, il va dire du bien de moi, c'est sûr. Alors, bien sûr, c'est un très bon coach. Je crois que vous le voyez aussi sur le terrain. Tout le monde veut se battre pour le pays, pour les supporters, pour nos familles, pour tout le monde. Et c'est grâce aussi au coach qui a inculqué cette culture dans le groupe un peu, et cette mentalité. Et voilà, c'est un peu ce que je pense. C'est bien, c'est bien. Bien. Je commence à comprendre. Non, mais moi c'est les joueurs. J'ai toujours dit, et je le répète, et c'est bien d'en parler. Un entraîneur, on en fait toujours plus que ce qu'il faut. Et j'ai toujours dit que c'était les joueurs qui faisaient l'entraîneur. Qu'il y avait beaucoup d'escrocs dans le football. Des coachs qui veulent faire croire que c'est des magiciens. Mais quand vous avez des bons joueurs, c'est toujours plus facile pour les coachs. Quand vous arrivez à les faire adhérer, c'est encore mieux. Mais après, moi, voilà, j'apporte ce que je sais faire partout où je suis passé. J'essaie de leur donner un maximum de confiance, une base solide. Et après, c'est eux qui me donnent raison ou tort. Les changements, comme tu l'as signalé, combien de fois j'ai fait des changements qui n'étaient pas bons, et pour moi, ils étaient bons. Et puis des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Là, ça a marché contre la Belgique. Si ça n'avait pas marché, la moitié, même 80% des Marocains m'auraient tué parce que j'ai sorti Bouffal. C'est les risques. C'est pour ça qu'on est aussi payé, c'est pour ça qu'on fait ce travail. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de les voir courir, de tout donner, parce que je sais ce que c'est que de porter ce maillot, je sais ce que c'est la passion au Maroc pour ce ballon rond, et je sais la joie qu'on peut donner aux gens surtout. On fait oublier beaucoup de problèmes, c'est plus qu'un... Alors, il y en a, ils disent c'est un jeu, non, c'est plus qu'un jeu, c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, le football, ça rassemble les gens, et ça permet d'oublier beaucoup de problèmes. Et c'est ce que j'arrête pas de dire aux joueurs. Mais j'ai des bons joueurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour le moment, ça va. Mais demain, on verra s'ils vont me permettre d'être encore un bon entraîneur, Inch'Allah.